बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आप देख रहे हैं फैसल सलीम व्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त फैसल सलीम। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल बनने वाली है। फैसलाबाद की मशहूर हस्ती हमारे साथ मौजूद है, पीर तैयब हुसैन शाह साहब नेकोकारा। मक्वाने लखवाने से इनका तल्लक है। दोस्तों, मज़ीद इनकी इंट्रोडक्शन पीर साहब की तरफ चलते हैं और इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ग्रे हॉर्न के अंदर, पॉइंटर्स के अंदर बड़ा नाम कमाया। पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे जो ग्रे हॉर्न्स के लवर हैं, जो ग्रे हॉर्न रखते हैं, उनको हराया है ग्राउंड में, मैदान में। तो इनसे पूछेंगे, इनकी ब्लड लाइन भी आपको दिखाएंगे, इनके पॉइंटर्स भी दिखाएंगे और इनके ग्रे हॉर्न भी दिखाएंगे। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, दुआओं में याद रखें। पीर साहब की तरफ चलते हैं और इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह दा शुक्र जी। सर अपना जरा पूरा एड्रैस अपना तारफ कराओ। साडा एड्रैस जी ज़िला फैसलाबाद, तहसील जड़ांवाला रोड ते चक नंबर 210 लखोना। उत्थों बिलोंग करते हैं। पीर तैयब शाह नाम है मेरा जी। सही। नेकोकारा फैमिली नाल साडा तल्लक है। तो ये जिहड़ा शौक है ये साडा अबाओ अजदाद का शौक है। मेरे अब्बू जी नूं आई, मेरा दादा जी नूं आई, यानी कि काफ़ी मुद्दत हुई। सही। पहले जिहड़े साडे बजुर्ग शिकार खेडते सन, उन्होंने को उस वक्त के देसी पॉइंटर बड़े अच्छे होंगे हैं। कोई कहते सन क्वाटी है, कोई है, लेकिन अच्छा शिकार करते हैं। सही। फिर जिस तरह वक्त के नाल चेंजिंग आती गई ग्रे हॉर्न का शिकार करना, फिर एक क्लब बन गए। साढ़े इतने 216 मुहम्मद वाला इतने क्लब बन गया। असीं छोटे छोटे होंदे आए। साडे बजुर्गों के दोस्त हैं सैयद अली हसनैन बुखारी साहब, उन्होंने मेरे अब्बू होरां नाल पीर कैम अली शाह नाल बड़ा अच्छा वास्ता जी। सही। मुहम्मद अली शाह नाल बड़ा अच्छा वास्ता, लेकिन वो घोड़ियां की निस्बत, क्योंकि चाचू होरी घोड़ियां दे एक बड़े शाह सवारे आजम पाकिस्तान रहे ने, जिन्हें कि लाहौर है हार्च एंड कैटल शो जीती, कई अच्छे अच्छे मुकाबले जीते और घोड़ियां की दुनिया में उन्होंने मन्निया गया है। सही। फिर इस तरह सानू भी शौक लगी। जो फिर मैं फिर 10 स्टूडेंट आई तो अब्बू मेरे शूटिंग का शिकार खेडते हैं। सही। मैं उन्होंने नाल कदी कदी जाना शिकार ते। फिर मैनू भी पॉइंटर रखने का शौक आया। सही। जिहड़ा कि आहिस्ता 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 बढ़दा हुण मेरा शौक अल्लाह का शुक्र है रूझ ते अज तक जिंदगी मैं कोई ग्रे हाउंड या पॉइंटर सेल नहीं किए। कोई भी दोस्त अगर कोई मंगता है, कोई मैनू अच्छा शौकीन लगता है, तो उन्होंने मैं गिफ्ट कर देना। और उस दोस्त को गिफ्ट करना कि जिहड़ा दोस्त इन्हां दी सही केयर कर सकता है। क्योंकि ये बेचारे जानवर बोल नहीं सकते, ये बड़े इंसान नाल लव करने वाली चीज़ होंदी है। तो इस वास्ते इन्होंने उन्होंने लोगों को रखना चाहिए कि जिहड़े इन्हां दी केयर करन। जबरदस्त। कई दोस्त हैं साडे वो इंपोर्ट जानवर करते हैं, लेकिन बाद विच वो जानवरों को कोई केयर नहीं होंदी। गर्मियों का सीजन साडा बड़ा मुश्किल होंदा है, उस वास्ते फिर गर्मियां चो ज़ाया हो जाते हैं। और कई दोस्तों को मैं जाके वेख्या और मैंने बड़ी तकलीफ हुई है। साडे एक शिकारी दोस्त कहते सन कि शाह साहब जिहड़े गर्मियों च कुत्ता नहीं रख सकता, वो तो शिकारी नहीं होंदा। सही। और अज हुण पता लगा कि गल वाकई ठीक है। जानवर की केयर 12 महीने ही होनी है। फैसल भाई यह जी बिच मेरी ये जर्मन शार्ट एयर, इसकी एज तकरीबन 2 साल होने वाली है। सही। ये मैनू मेरे अंकल ने सरदार फतेह खान मेकन शाहपुर इस टाइम साढ़े पाकिस्तान के सब तो अच्छे पॉइंटर की लिस्ट जो शिकारी मन्ने गए हैं। जबरदस्त। और मेरे वास्ते वो बड़े काबिल इज्जत ने। सही। क्योंकि मेरे बुजुर्ग ने। सही। साढ़े बुजुर्गों ने उन्होंने बड़े अच्छे तलकात हैं नेज़ाबाजी के सिलसिले नाल, और मेरा बच्चों तरह याद करते हैं। सही। ये उन्होंने मैनू गिफ्ट दी है। ये इंपोर्टेड ही ये माँ है, इंपोर्टेड ही प्यो है। सही। और ये नाल दे दूसरे भी बच्चे हैं दोस्तों को, लेकिन जितना ये अच्छा बनी है इतना मेरे ख्याल है दूसरे नहीं अच्छे। बहुत अच्छी कुत्ती बनी है। सही। और ये शिकार बड़ी माहिर हो गई है। सही। रटीब बहुत अच्छा कर दी है शूटिंग के शिकार च। मैं जदों भी इन्हूं लैके गया इन्हें अच्छे, मतलब अगर फायर को होया कोई जानवर मिस होने लगा है तो ये चुक के भी लेंदी है। सही। तो उस तो इलावा दूसरे मैं तो अच्छा, मेरा सवाल है, इन्हां फुल साइज हो गया वा कि इन्हां कोई साइज का भी फर्क हुंदा? जी, इन्हें साइज का फर्क होंदा, लेकिन ये फुल साइज और ये मतलब चैंपियन साइज है। सही। इस साइज के जिहड़ी बिचेस ने बहुत कम होंदियां ने। कम होंदी। ये मेरी इहदा जिहड़ा लेंथ दा मूंह जिहड़ा है या दी जिहड़ी लेंथ है इहदे पंजे ने, ये बड़े घट होंदे ने। लेकिन सरदार साहब को जिहड़ी ब्रीड इंपोर्ट होके आई, ये बहुत अच्छी ब्रीड आई। सही। ये जिहड़ी बिच हुई है, ये मेरे ख्याल है दूसरिਆਂ ਦੀ निस्बत बहुत अच्छी बिच बनी है। अच्छा। और मैनू खुद मैं एक दिन अंकल होरां नूं तस्वीरां भेजियां तो मैनू उन्होंने बड़े खुश होए, कहते शाह साहब तुहाडी वाली बिच बहुत अच्छी बनी है। जबरदस्त। पीर साहब मेरा एक सवाल है, इत्थे शिकार लाइन दे अंदर सब तो अच्छी चीज़ तुहानूं या अच्छा किहड़े पॉइंट्स लगदे ने डॉग से? जिद्दां तुसीं पहिलों कहा कि फायर दे उत्ते भी जी मिस नहीं होंदी। मैं दसना इहदे विच जी जिहड़े अच्छे पॉइंट होंदे ने, एक तो सब तो ज़्यादा होंदा है कि फील्ड। सही।
ਕਿ ਡੌਗ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਿਲੇ, ਸਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਥਕਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਆਏ ਜਰਮਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੇਅਰ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਅੰਬਰ ਤਤਲਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਸਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 8-10 ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਂਬਲਰ ਆਈ ਜੀ, ਸਹੀ, ਉਹ ਵੈਂਬਲਰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਆਈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਜਰਮਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੇਅਰ ਜੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਮੇਕਣ ਕੋਲ, ਸਹੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਊਫ ਨੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹ ਮੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੇਡਦੀ ਪਈ। ਇਹਦੀ ਏਜ ਹੈ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ, 3 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਂਬਲਰ ਆਈ ਜੀ, ਸਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟਡ, ਇੱਕ ਕਲਰ ਸੈਦਾਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਈ। ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਹੀ, ਬਿਸਕੁਟ ਕਲਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਮਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣਨਗੇ ਮੇਰੇ, ਸਹੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਡੌਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਤਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੂਹੇ ਤੇ ਭੈੜਾ ਕੁੱਤਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਰੱਖੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੇਅਰ ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਰ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਂਬਲਰ ਦਾ ਕਲਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਂਬਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਵੈਂਬਲਰ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੋਰੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਰਮਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੇਅਰ ਦਾ ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਜੀ? ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ। ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਈਟ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਫੀਡ ਕਰਾਵਾਂ, ਸਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਟਕੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਟਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੀ ਸੈਰੀਲੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਲੈਕਟੋਜਨ 1 ਦੁੱਧ, ਸਹੀ, ਉਹ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਡ ਕਰਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਥੋੜੀ। ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਰਸ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਟਾ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ? ਫੇਟਾ ਅਟੈਕ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਰਵੋ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਖੂਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਉਹ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ 2-4 ਬਟੇਰੇ ਛੱਡੇ ਆਪੇ ਵੇਖਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੋਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਡੇਰੇ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਗ੍ਰੇ ਹੋਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮੱਝਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਮੱਝਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਮੱਝਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੀਲੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਘੋੜੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜੂਹ ਆਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਸਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰ ਛੱਡੇ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਸਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਘੋੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਵੀ ਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੱਤੀ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ, ਸਹੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜਮਸ਼ੇਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੇਟ ਕਰਾਈ ਕੁੱਤੀ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਕਿ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਰੀਡ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਨਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਸਰਦੀ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਲਕ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਏ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 229 ਮਕਵਾਣੇ ਤੋਂ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੌਕ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਟੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਮੁਗਲ, ਅੱਗੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਸਣ, ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰੋਡ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਾਂ ਜੀ 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 ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੱਝ ਸਾਡੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਦੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੱਝ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਊ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗ੍ਰੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।